Let me open the assignment and share my screen. Now the point is I should now switch off my camera. Is it visible? The lab assignment. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so now there are 8 problems, right? 8 problems, and you have to write programs and reports for each of them. Okay. Let us take one after the other. The first problem is write a program to compute the factorial of an integer n iteratively and recursively. I think all of you know what is a factorial function, right? And the integer n is given as input to the factorial function, and you can develop the program either iteratively or recursively. Okay. Iteratively means you have within the function you have a some loop, either while or for or do while, whatever. And recursively means you can write a function which will call itself recursively to solve the problem. And I think all of you have at least once you have written this program to develop the or to compute the factorial of an integer n. Now, what is the condition to be checked at the very beginning? Can anybody tell me? So it should be a non-negative integer. Yes, It should sir. be non-negative, right? So it should be a non-negative integer. Therefore, the first thing to do within the function, whatever, whether it is recursive or iterative, is to check whether the integer passed as parameter, whether that is a negative or not. If that is a negative number, negative integer, then you come out, right, with some suitable message that it is not possible to compute the factorial of the negative number. Okay. Then what is the other condition to be checked after you discard the negative number? Maybe it's 0 or not. Right. So if it is a 0, then what you should Return do? 1. Return 1. Right. You should return 1. Very good. Otherwise, you should enter the loop, or you can also check whether it is the parameter is 0 or 1. If it is 0 or 1, then you should return. Am I right? Yes, sir. Okay. So now, আমি এখন একটা ক্লাসের মধ্যে ঠিক আছে এখানে বল ঠিক আছে আমি দেখে নেব so then if it is not a negative number and not 0 or 1 you should enter either the ওয়ানটা না চেক করলে যত সব চলবে, কারণ আমরা তো 0 তে 1 দিয়ে দিচ্ছি, তাহলে 1 into 1 তো 1 ডেফিনেটলি এটা করাই যায় আননেসেসারি একটা লুপ মানে একটা ইটারেশন এক্সট্রা হবে হ্যাঁ তুমি যদি একটা ইটারেশন সেভ করতে পারো দ্যাট ইজ অলসো সেভিং ইন মানে you are right, you are definitely right, and the real mathematical definition of factorial is like that only. You are right, but since we are writing programs we may take some liberty to have some kind of efficient program, just a little bit of a more efficient program if you check both 0 and 1. So now, but my question is different. If n is not 0 or 1, right, then it is a higher value. So 2 above, right? 2 and above. Okay. Now the point is, if you go on increasing the value of n, means you are calling the factorial function with say n equal to 2, n equal to 3, n equal to 4, and so on.
then the output of the factorial value will increase. Okay. And usually what we do is we write a function in this kind of a factorial program or some other numerical program. We write a function which will return an integer, right? So usually we write int function name, say fibo, then parameter int I, like that. That is how we write the program. Okay. Which means that the return value of the factorial function will be an integer, and that will be of the type int. So now, if you go on increasing the value of n, then at some point in time, you will find out that the value which is returned by the factorial function will be wrong. It can be a positive wrong number, number, or even a negative factorial number, maybe factorial outcome may be negative. Okay. And that does happen because of the limited number of bits provided in the int. So it may be 16-bit integer, or it may be 32-bit integer, and so on, right? So based on that, at some point in time, right, you'll find out that the value of the factorial returned by your program, your function, may be wrong, and even it can be negative. So the purpose of this particular assignment or this particular problem is to check when there is an overflow in the result. If the return value or return type is int. Okay. So first you find out that. So quickly you can write a program, and then you can go on increasing the value. From the main function, you can go on increasing the value of, the parameter, and then you can find out that at some point in time, the value will be wrong. Okay. So that is due to overflow, and we have to find out when the overflow occurs, right? For which value of n the overflow occurs. Before that value, the factorial which is returned is correct, but at and above that value, that factorial which is returned is wrong. It may be positive or negative. Okay. So that you have to find out, and then after you find out the limitation, then you can increase the size of the return type by, say, long, right, or long, whatever types are provided to you. You can do that, and then again start increasing the value of n and find out for each of those types where the overflow occurs. And finally, you can write the same program by using the return type as float or double. So what will happen? The return type will be float and double, and therefore the total, the overflow occurred after a very, very large number. Right? But when you write the program in, return type as float or double or whatever, long double, whatever, you have to write the output as integer. Right? So whatever be the value, whether it is float or double or long double, you should write down or print the value of factorial in integer. So that is the kind of thing what I wanted in this particular problem. So now tell me whether you have understood the problem or whether you have any question on this particular problem. স্যার ওভারফ্লোটা চেক করার জন্য এনএ ভ্যালুটা কি ম্যানুয়ালি বাড়াতে হবে? কোনটা বলছো? ওই যে কোনখানে গিয়ে স্যার ওভারফ্লোটা হচ্ছে ওই এনএ ভ্যালুটা কি মানে নিজেকে ম্যানুয়ালি বাড়িয়ে দেখতে হবে একটা করে? হ্যাঁ, বাড়িয়ে দেখতে হবে। আচ্ছা স্যার, এখানে তো আমরা ডিজিট বাই ডিজিট মাল্টিপ্লিকেশন করতে পারি। একটা লিংক লিস্ট, মানে একটা ইন্টিজারকে স্ট্রিং অথবা একটা লিংক লিস্ট ধরে। আরেকবার বলো। স্যার, সাপোজ এখানে আমরা যখন ফিবোনাচি সিরিজটা ফ্যাক্টরিয়াল যখন করব, তখন আমরা তো দুটো যে মাল্টিপ্লিকেশন গুলো হচ্ছে ওগুলোকে ডিজিট বাই ডিজিট যদি করি, তাহলে তো অনেক বড় আমরা ডেটা স্ট্রাকচার পেতে পারি, মানে অনেক বড় একটা রেঞ্জ পেতে পারি। মানে ডাইরেক্ট মাল্টিপ্লিকেশন সব করা যায়,
That is the way of bypassing the overflow, right? But I don't want to bypass the overflow. I want to check where the overflow occurs. Okay? স্যার ওটা অ্যারাউন্ড 15 এ হয় n এটা ইকুয়াল দেখো। টু 15 এ অ্যারাউন্ড ওই এররটা হয় মানে ওভারফ্লোটা হয় দেখো কততে হচ্ছে তোমারটা 15 এ হচ্ছে, অন্যটা অন্য কিছুতে হচ্ছে কিনা সেটাও তো দেখা দরকার। Right? So it is not that everybody will be finding the same value. It may so happen that your some students may, I mean, if the this thing, if the integer is 16-bit integer, then there will be early overflow. If it is a 32-bit integer, then the overflow will occur little later. Okay. So that is what I wanted to find out. It is not to write a correct program, but to find out the overflow. Okay. স্যার ওভারফ্লোটা বের করার পর কি মানে আবার নতুন ফাংশন ক্রিয়েট করতে হবে যেখানে লং ইউজ হবে বা যেখানে ইন্ট হবে, মানে ওভারফ্লোটা চেক করতে করতেই তো মানে আমরা বের করতে থাকবো ফ্যাক্টোরিয়ালটা, তাহলে যেখানে পাবো কি রিটার্ন করে দেবো না আবার মেনে গিয়ে ফুল করে রিটার্ন করতে হবে? আপাতত যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা ফাংশন লিখতে হবে। অর্থাৎ কিছুই না, তোমার প্রথমে তুমি ইন্ট দিয়ে ফাংশনটা লিখলে, তুমি ওভারফ্লোটা বার করো, তারপরে তুমি বুঝে গেলে কোথায় ওভারফ্লো হয়েছে। সো দেন ইউ edit your program to get say long, okay, or say long int, okay, or long int like that. Okay. So each time you edit your main program and then run the experiment. Okay. So it is just to find out experimentally where the overflow occurs and how the overflow amount, I mean the value of n increases as you increase the bit size, which means that int, long, and long int or whatever. যা যা আছে টাইপ যেগুলো আছে সেগুলো ইউজ করো, করে দেখো, তারপর ফ্লোটেও দেখো, ডাবলেও দেখো, বুঝে গেছে? So it is to test the capacity of the computer or the compiler or the language, whatever. স্যার সবকটা ডেটা টাইপের জন্য ওভারফ্লো শো করতে হবে আর সবকিছু প্রোগ্রাম দেখাতে হবে। ফাইনালি একটা টেবিল করবে, টেবিলে ইন্ট, তাতে n এর কত ভ্যালুর জন্য ওভারফ্লো হলো এবং কখন ফ্যাক্টোরিয়াল এর কি ভ্যালু। আরেকটা জিনিস দেখতে পারো কখন গিয়ে নেগেটিভ হচ্ছে, দ্যাট ইজ আনাদার ইন্টারেস্টিং থিং টু অলসো। ইন্টের জন্য কত হচ্ছে, তারপরে ইয়ের জন্য কত হচ্ছে, এরকম। স্যার প্রোগ্রামটাকে লিখে সাবমিট করতে মানে হবে একটা ফাইনাল কোড লিখলেই হবে নাকি ইন্টের জন্য একটা কোড, লং এর জন্য একটা কোড দেখাতে হবে? একটাই কোডটা তো আর বিরাট চেঞ্জ হবে না। না, ওকে স্যার, কোডটা বিরাট কিছু চেঞ্জ হবে। আলাদা আলাদা স্যার দুটো প্রোগ্রাম লিখবো বা তিনটা লিখবো, একটাতে ইন্ট, একটাতে লং দরকার নেই, কারণ আমি তো জানি যে প্রোগ্রামটা একই হবে। তো স্যার যেটা ফাইনাল প্রোগ্রাম সেটাই সাবমিট করব। হ্যাঁ ঠিক আছে, আমার তাতেই হবে, ঠিক আছে। যেটা সব থেকে প্রাইমারি স্যার ইন্ট দিয়ে সাবমিট করব, কিন্তু বাকি সব যেটাতে ওভারফ্লো হচ্ছে, যেমন স্যার ইন্টে কিছু একটা নাম্বারে ওভারফ্লো হচ্ছে, আমার যেমন স্যার 17 এ ওভারফ্লো হচ্ছে, রাইট। তো আমি স্যার ইন্টেরটা দেখিয়ে দেবো আর লং টং যেটাতে ওভারফ্লো হচ্ছে সব লিখে দিব একটা টেবিলে আর কি। ঠিক আছে, তাতে আমার অসুবিধা নেই, কিন্তু ইউ হ্যাভ টু ডু ইট, রাইট? ওকে স্যার। বুঝে গেছে? স্যার প্রত্যেকটা রিটার্ন টাইপের জন্য আলাদা ফাংশন লিখতে হবে তাহলে? বোঝা গেল না, আরেকবার বলো। স্যার প্রত্যেকটা রিটার্ন টাইপের জন্য আলাদা আলাদা ফাংশন লিখতে হবে? না আমি তো বললাম একটাই ফাংশনকে এডিট করে এক্সপেরিমেন্টটা করবে। আচ্ছা, ঠিক আছে। কিন্তু স্যার রিপোর্টে তো কি সবকটা ভার্সনই লিখতে হবে না? মানে দরকার নেই, আমি তো বলছি, আমি একগাদা ফাংশন দেখে করবোটা কি? ফাংশনগুলো তো বেসিক্যালি কিছুই চেঞ্জ হবে না, শুধু রিটার্ন টাইপটা চেঞ্জ হবে। আর যেখানে তুমি ফ্লোট বা ডাবল লিখছো সেখানে তোমার প্রিন্টের অপশনগুলো চেঞ্জ হবে। আচ্ছা স্যার বলছি রিটার্ন কি করতেই হবে? মানে হচ্ছে ওখানে যদি ভয়েড ফাংশন রাখি আর ফাংশনের মধ্যে ওখানে আমি প্রিন্টিং বা যা কোনো আউটপুট রিটার্ন করতেই হবে, তার মানে কোনো মানে হয় না। ওকে স্যার।
স্যার রিটার্নটা তো যখন রিকারশন করবো স্যার সেটাতে রিটার্ন দিব, কিন্তু যেটা স্যার ইটারেশনে করছি, লুপে করছি, সেটা তো ছোট ছোট লুপ স্যার, সেটা মেন ফাংশনেই করে দিয়েছি। না, মেন ফাংশনে দেবে না, আমি বলছি ফাংশন লিখবে, দুটো আলাদা ফাংশন লিখবে, একটা ইটারেটিভ ফাংশন, একটা ইটারেটিভ ফ্যাক্টোরিয়াল আর একটা রিকারসিভ ফ্যাক্টোরিয়াল এই ইটারেশনটাও স্যার আলাদা ফাংশন লিখতে হবে। ফাংশন লিখবে। আচ্ছা ঠিক আছে। স্যার তাহলে এই এই রিপোর্টে আমরা কোন ডেটা টাইপটা ফাইনালি দেব? রিপোর্টে প্রোগ্রামে যে কোনো একটা ডেটা টাইপ দিতে পারো, কিছু যায় আসে না, কিন্তু তোমাকে ওই রেজাল্টগুলো, আমি তোমাদের রিপোর্টের ফরম্যাটটাও দেখিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা, রিপোর্টের ফরম্যাট আগে দেখাই, তাহলে বোঝা সুবিধা হবে। দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, তাহলে রিপোর্টের একদম প্রথমে নাম, রোল নাম্বার, ক্লাস ইত্যাদি এগুলো রইল, ঠিক আছে? বোঝা গেছে? আচ্ছা, এবারে অ্যাসাইনমেন্ট সেট কোনটা, মানে অ্যাসাইনমেন্ট সেট 1, প্রবলেম নাম্বার 1, প্রবলেম স্টেটমেন্টটা তুলে দেবে এখানে। সলিউশন অ্যাপ্রোচ, হোয়াট ইজ ইউর সলিউশন অ্যাপ্রোচ সেটা বলবে। যেমন এখানে সলিউশন অ্যাপ্রোচটা কি, না দুটো ফাংশন লিখেছো আর তুমি ওই ডিফারেন্ট রিটার্ন টাইপ দিয়ে দিয়ে তুমি এগিয়েছো, ঠিক আছে? বোঝা গেছে? সিউডো কোডটা দেবে, মানে আইদার আমরা সাধারণত যে কোনো প্রোগ্রাম লিখলে বা অ্যালগরিদম লিখলে আমরা সাধারণত একটা অ্যালগরিদম রাখি। অ্যালগরিদমের ভার্সনটা হচ্ছে স্ট্রাকচার সিউডো কোড, অথবা তুমি একটা ফ্লো চার্টও দিবে, কিন্তু আমি প্রেফার করবো সিউডো কোড। তারপর রেজাল্টটা দেবে। রেজাল্টটা কি, না রেজাল্টটা তুমি এখানে, এই ক্ষেত্রে রেজাল্ট হচ্ছে একটা টেবিল, যে ডিফারেন্ট যে টাইপগুলো আছে তাতে কোথায় ওভারফ্লো হচ্ছে এবং সেটা কিভাবে বাড়ছে আস্তে আস্তে। তারপর একটা ডিসকাশন দিতে হবে, ডিসকাশনটাতে তুমি এক্সপ্লেন করবে ওয়াই ইউ হ্যাভ গট দোজ রেজাল্টস। আর ফাইনালি সেপারেট ফাইলস কন্টেনিং কমেন্টেড সোর্স কোডস অ্যান্ড হেডার ফাইলস। যদি তোমার হেডার ফাইল থাকে, তুমি যদি নিজে কোনো হেডার ফাইল লিখে থাকো, তাহলে সেই হেডার ফাইলটার সঙ্গে দিতে .h ফাইলটা আর .c ফাইল। So this is what I want as assignment, I mean as report of ESP. এটা নিয়ে কারো কোনো বক্তব্য থাকে বলো? স্যার ডিসকাশনটা কি লিখবে একবার? হ্যাঁ, কি বলো ডিসকাশনটা? স্যার ডিসকাশনের আন্ডারে কি লিখতে হবে একবার বলুন। ডিসকাশনের আন্ডারে হচ্ছে যে রেজাল্টটা পেলে তুমি, সেটা কেন পেলে। এই যে তুমি বলছো ইন্টে তোমার হয়ে যাচ্ছে, একটা পার্টিকুলার ভ্যালুতে ইন্টটা ওভারফ্লো করছে, কেন করছে সেটা তো বলতে হবে। তুমি একটা রেজাল্ট পেলে, রেজাল্টটার তো কারণটা বলতে হবে। বুঝে গেছো? আচ্ছা স্যার, হ্যালো। হ্যাঁ বলো। আচ্ছা স্যার, এখানে ওই আমাদের যে অ্যাসাইনমেন্ট 1 আছে, সেখানে অনেকগুলো কোডেই একটা আমাদের সর্ট ইউজ করতে হয়েছে, তাই আমি একটা আলাদা হেডার ফাইলে, মানে কুইক সর্টার একটা হেডার ফাইল তৈরি করে নিয়েছি। তাই সমস্ত অ্যাসাইনমেন্ট গুলোকে তো ওটা একটা কমন হেডার ফাইল, যেগুলো সবগুলোর মধ্যে অ্যাক্সেস পাবে। তাহলে ওইখানে কি আমরা এই সমস্ত অ্যাসাইনমেন্ট গুলোকে একটা হেডার, মানে একটা ড্রাইভে ফোল্ডারে আপলোড করে দিতে পারবো? আমি সেরকম চাইছি না, আমি আলাদা আলাদাই চাইছি। আচ্ছা, ওকে, কমন হেডার ফাইলটাই ওসব দরকার নেই। প্রত্যেকটা প্রোগ্রামের জন্য যেমন যা করবে সেগুলোকে এক একটা হেডার ফাইল আর তার সঙ্গে করসপন্ডিং সি ফাইল। ওই অ্যাপ্রোচটা একেবারেই ঠিক নয়। তুমি যে অ্যাপ্রোচটা বললে, যখন বড় প্রোগ্রাম লেখা হয় তখন ওইভাবে লেখা হয় না। ওকে, ঠিক আছে, তাহলে আমরা নেক্সট প্রবলেমে যাই। স্যার কোডটা কিভাবে আপলোড করব, বা ওটা আরেকবার রিপিট করে দেবেন? সেগুলো বলে দেবো, আগে তোমরা কমপ্লিট করো কিছু, ঠিক আছে? কিভাবে আপলোড করবে, কোথায় আপলোড করবে, সমস্ত বলা হবে। আমি ওই ইয়েটাও আজকে পাঠিয়ে দেবো, রিপোর্ট ফরম্যাটটাও পাঠিয়ে দেবো। আচ্ছা, আমি প্রবলেম 2-তে যাই। প্রবলেম 2-তে আছে, রাইট এ প্রোগ্রাম টু জেনারেট দ্য nth Fibonacci number iteratively and recursively. Check whether there is overflow in the result and change the data types for accommodating higher values of inputs. তো এটা গেল একটা পার্ট, যে পার্টটা মোর অর লেস দ্য সেম অ্যাজ দ্য প্রিভিয়াস ওয়ান, রাইট?
তাহলে ফিবোনাচি নাম্বার এখানে একটু মাথায় রাখতে হবে যে আই ওয়ান্ট অনলি দ্য এন এর ফিবোনাচি নাম্বার, আই ডোন্ট ওয়ান্ট দ্য সিরিজ অফ ফিবোনাচি নাম্বারস ফ্রম 1 to n, আই ডোন্ট ওয়ান্ট দ্যাট। আমি একটা এন পাস করব প্যারামিটার হিসেবে, সেই এন এর ফিবোনাচি নাম্বারটা আমার দরকার। বুঝা গেছে? হ্যালো, হ্যাঁ আমি একটু ক্লাসের মধ্যে রয়েছি, আমি পরে। হ্যাঁ, তো বুঝে গেল ফার্স্ট পার্টটা একই রকম হচ্ছে। সো রাইট এ প্রোগ্রাম টু জেনারেট ফিবোনাচি নাম্বার কাকে বলে সেটা জানো কি? হ্যাঁ, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. okay, so you know Fibonacci number and you can find out the first 10 Fibonacci number, right? But in this particular assignment or problem, I want the nth Fibonacci number. So there will be a function where I'll pass the value n as parameter, and the output or the return value will be the nth Fibonacci number. Okay. বুঝে গেছে? Yes, sir. Okay. So now both of them you can write, I mean, iteratively and recursively, and again you can find out that there is overflow at some point in time. Okay. So সেই ওভারফ্লোটা বার করতে হবে, তারপরে তোমাকে ওই একই রকম ভাবে you increase the size of the return type, like in like say int এর পরে long int or long ইত্যাদি এগুলো করে, আবার ফ্লোটিং ডাবল ফ্লোট ডাবল লং ডাবল এরকম করতে পারো, করে যেটা দেখতে হবে যে কোথায় গিয়ে ওভারফ্লো করছে বা কোথাও ওভারফ্লো করছে কিনা। So that is one exercise. The other exercise is to plot the Fibonacci number versus n graph. মানে n টা হচ্ছে x axis এ থাকবে আর Fibonacci নাম্বারটা y axis এ থাকবে, এটা প্লট করতে হবে। এইটা আগে বলো যে বুঝতে কোনো অসুবিধা আছে কিনা। স্যার প্লটিংটা তো একটা জেনু প্লট নামে একটা লাইব্রেরি আছে সিতে, ওটা ইউজ করতে পারবো কি? তোমরা যা খুশি প্লট ইউজ করতে পারো, এমনকি যদি গ্রাফ পেপারে প্লট করলাম তাতেও আমার কোনো আছে। স্যার ওটা কি কন্টিনিউয়াস মানে ড্র করব নাকি মানে লাইনগুলো জাস্ট জয়েন করব? পয়েন্টগুলো জাস্ট প্লট করবে, তার কারণ এটা তো ডিসক্রিট কার্ড, এটা কন্টিনিউয়াস কার্ড নয়, এটা ডিসক্রিট কার্ড, ভ্যালুজ আর ডিসক্রিট। বুঝে গেছে? এমনকি তোমরা এক্সেল দিয়েও করতে পারো, এক্সেলেও সুবিধা আছে, এটাও করতে। আমার প্লটিংটা নিয়ে আই এম নট ইন্টারেস্টেড, আই এম ইন্টারেস্টেড ইন দ্য প্লট itself. Okay, so that is one part of the problem, but the second part of the experiment, the third part rather of the experiment is like this. If you go on increasing the value of n, right, again, right, say n equal to 40, n equal to 42, 45, 50, etc., you'll find out that the iterative function returns almost immediately, but the recursive function takes a lot of time. Sometimes 15 minutes, half an hour, or even 1 hour. So that we want to find out, and we want to find out the time taken by the computer to get such Fibonacci number computed, both in case of iterative as well as in the recursive case. স্যার যদি মেমোরাইজ করে দেওয়া যায়, হ্যাঁ বলো, যদি মেমোরাইজ করে দেওয়া যায়, কি করে দেওয়া যায়? প্রোগ্রামিং লাগে, ডাইনামিক প্রোগ্রামিং দিয়ে। বুঝতে পারলাম না, একটু জোরে বলবে? হ্যালো স্যার, যদি ডাইনামিক প্রোগ্রামিং আমরা ইউজ করি তাহলে তো ওটা সলভ হয়ে যাবে, এই বিষয়টা অনেকটাই। কি সলভ হয়ে যাবে? মানে না, এটা সলভ হবে না, কারণ হচ্ছে এটা ফাংশন স্ট্যাক যেহেতু ইউজ করে, তো স্ট্যাক গুলোর জন্য ওর টাইমটা বেশি লাগছে ইয়েতে, রিকার্সিভে। হ্যাঁ, মানে আমি চাইছি যে এই এক্সপেরিমেন্টটা করো এবং করে দেখো যে কিভাবে টাইমটা বাড়ছে। ঠিক আছে?
রাইট? এবারে ওই টাইমটা n এর সঙ্গে প্লট করবে। যখন ইটারেটিভ করবে তখন দ্যাট টাইম উইল বি অলমোস্ট ফ্ল্যাট, আই মিন একদম ফিউ মাইক্রোসেকেন্ড অর মিলি সেকেন্ড নেবে, তার বেশি নেবে। whereas যখন এটা রিকার্সিভ হবে তখন আফটার এ সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ আফটার এ সার্টেন ভ্যালু অফ n it will be in terms of minutes or even hours. তো আমি আওয়ার্সে যেতে বলছি না, অন্তত 10-15 মিনিট চলবে এরকম একটা ভ্যালু দিয়ে দেখো যে অ্যাকচুয়ালি কত হচ্ছে, and then you should really write the program in such a manner both the value of the factorial as well as the time taken to compute the factorial, that will be output, right? So what you do is your table will be the value of n, say 1 2 3 4 like that, then the value of factorial, and third column will be the time taken by the recursive. And you can also include the time taken by the iterative. So there can be four such columns. স্যার টাইম টেকেনটা কি করে বার করব? সেটা তোমাদের এই গ্রুপকে আমি মানে A1 গ্রুপ আর আগের দিন কথা বলেছিল ওদের সঙ্গে একটু কথা বলে নাও, যদি অসুবিধা হয় আমি পাঠিয়ে দেবো। Okay. So the next one is, I mean the basic idea. স্যার, বলছিলাম প্রোগ্রাম শেষ হওয়ারটা আমার প্রোগ্রাম শুরু হওয়ার টাইম যদি মাইনাস করে ওটাই বের করবো, কারেন্ট টাইম গুলো বের করে নেবো। স্যার প্রোগ্রামের এক্সিকিউশন টাইমের কথা বলছিলাম। একজন করে বলো, অগ্রণীল পাল কি বলছো বলো। স্যার বলছিলাম এই প্রোগ্রাম এক্সিকিউট করতে কত সময় লাগবে সেটা, সেই টাইমটা কিভাবে বার করব? ফ্যাক্টরিয়াল n এর কতটা সময় লাগবে? তুমি ফ্যাক্টোরিয়াল এনটা যখন বললে, ফ্যাক্টোরিয়াল এনটা তুমি ধরো x ইকুয়াল টু ফ্যাক্টোরিয়াল n, তাই তো? এইভাবে তুমি একটা তুমি স্টেটমেন্ট দিলে, তাহলে ফ্যাক্টোরিয়াল এনটা বার করে ও x এ অ্যাসাইন করবে, রাইট? বিফোর দ্যাট স্টেটমেন্ট you read the current time, and after that statement you read the current time and then take the difference, so you will get the time taken for writing the factor, I mean computing the factor. ওকে স্যার, Is that okay? ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। And that will be the same for iterative, and I mean the mechanism will be the same for iterative and recursive. কারণ ওই ব্যাপারটা একই, x equal to the time taken by the, I mean x equal to factorial, whether it is recursive factorial or iterative factorial, that depends. Okay. So before that assignment statement, you take the clock value, and after the assignment statement, you take the clock value, and then after that you just get the difference of these two times, and you will get the elapsed time. স্যার বলছি ভিএস কোডে লিখলে তো যখন আউটপুট দেয় ওই তখনই একটা জিনিস দেয় যে কোড এক্সাইটেড উইদিন এত সেকেন্ড, মানে ওইটা কি আলাদা? ওইটা আলাদা। আচ্ছা, ওই জন্যই আমি এটাকে একদম নেটিভ অপারেটিং সিস্টেমে চালাতে বলছি। আচ্ছা, নেটিভ অপারেটিং সিস্টেমে চালালে তুমি অ্যাকচুয়াল টাইমগুলো পাবে, নাহলে অন্য অনেক টাইম অ্যাডেড হয়ে যাবে। এবং যদি 3-4 বার চালাও, ইভেন ইন নেটিভ অপারেটিং সিস্টেম, যদি তুমি একই ভ্যালু দিয়ে 3-4 বার চালাও তাহলে ডিফারেন্ট ভ্যালু পাবে, টাইমের ডিফারেন্ট ভ্যালু পাবে। That is understandable, you can explain that. But any virtual machine when you use, that may take more time than the native operating system. স্যার এই টাইম আর এন এর গ্রাফগুলো শুধু ফ্যাক্টোরিয়ালের প্রবলেমটার জন্যই করব তো, মানে আপাতত শুধু ফ্যাক্টরিয়াল প্রবলেম। ঠিক আছে, এবার আমরা পরেরটাতে যাই। প্রোগ্রাম লিখতে আরম্ভ করলে আরো অনেক প্রশ্ন থাকবে, আই উইল বি দেয়ার, নো প্রবলেম। আচ্ছা, এবার থার্ড প্রবলেম হচ্ছে রাইট এ প্রোগ্রাম ফর লিনিয়ার সার্চ এন্ড বাইনারি সার্চ ফর সার্চিং ইন্টিজার্স, ফ্লোটিং পয়েন্ট নাম্বার এন্ড ওয়ার্ডস ইন অ্যারেজ অফ রেসপেক্টিভ টাইপস। তো এসেনশিয়ালি আমরা কতগুলো অ্যারে নিয়েছি। অ্যারেগুলো একটা অ্যারে ইন্টিজার অ্যারে, ন্যাচারালি সেখানে র্যান্ডম কতগুলো ইন্টিজার আছে। একটা অ্যারে আছে ফ্লোটিং পয়েন্ট অ্যারে, একটা আছে ধরো স্ট্রিং অ্যারে, রাইট? এগুলো সবই ইনিশিয়ালি র্যান্ডম আছে।
when you have random integers or random floating point numbers or and random strings, you can search them. তোমাদের কি লিনিয়ার সার্চ বা বাইনারি সার্চ কিছু করানো হয়েছে এর আগে? সার্চিং করানো হয়েছে অ্যারের মধ্যে সার্চিং? No, sir. হয়নি? No, sir. ওকে, উইল টেক দ্যাট অ্যাজ যখন আমরা অ্যারেটা পড়াবো নেক্সট থিওরি ক্লাসে আমরা যখন অ্যারে পড়াবো তখন আমরা ওকে এনিওয়ে তাহলে আপাতত এই প্রবলেমটা থাক, আমরা এর পরের প্রবলেমে চলি। স্যার একটা জিজ্ঞেস করার ছিল, মানে ওই যে ওইটা অ্যারে অফ স্ট্রিংস এর মধ্যে র্যান্ডম আছে, কিন্তু সর্টিংটা হবে কিসের বেসিসে? স্ট্রিং এর লেংথ না? সর্টিং বলিনি আমি, সার্চিং বলি। এই সার্চটা হবে কিসের বেসিসে? স্ট্রিং এর লেংথটা নাকি ওই মানে যেভাবে এসটিআর সিপিবাইটা কাজ করে ওইরকম বেসিসে? মানে লেক্সিকোগ্রাফিক। হ্যাঁ, লেক্সিওগ্রাফিক্যালি। লেক্সিকোগ্রাফিক সার্চ। আচ্ছা। ওকে, আর সেটা কি কেস সেনসিটিভ? আমি আপাতত ধরে নিচ্ছি তোমার প্রত্যেকটাই মানে স্ট্রিং গুলো সবই ক্যাপিটালে আছে, সেইটুকুই করো তাহলে যথেষ্ট। ওকে Okay, let us now go for the fourth one. Fourth problem কি আছে? Write a program to generate 1 lakh random integers between 1 and 1 lakh without repetitions and store them in a file in character mode, one number per line. Study and use the functions in C related to random numbers. That is the first part, of course. মানে প্রথমে সি ল্যাঙ্গুয়েজে র্যান্ডম নাম্বার জেনারেশন ইত্যাদি তার জন্য যে ফাংশনগুলো আছে সেইগুলো আগে তুমি দেখে নিয়ে সেইটা দিয়ে এই প্রোগ্রামটা আগে পড়ো, তো এটা পড়ে দেখে বলো যে কিছু বুঝতে পারছো। স্যার 1 লাখ নাম্বারের মধ্যে উইদাউট রিপিটিশন ছাড়া মানে সবকটা আলাদা আলাদা ইয়েতে স্টোর ম্যাপিং করতে করে হবে নিলে সেরকম? তোমার কি প্রবলেম হয়েছে? হ্যাঁ, শুধু ইন্টিজার গুলোকে ম্যাপ করে নিই আমি একটা আলাদা একটা অ্যারের মধ্যে, তাহলে তো হয়ে যাবে। আগে প্রবলেমটা বুঝেছো কিনা বলো, কিভাবে করবে সেরকম পড়ে। প্রবলেমটা বুঝেছি। যখন তুমি র্যান্ডম নাম্বার জেনারেট করবে, ন্যাচারালি দেয়ার উইল বি সাম রিপিটিশনস, তো হবে না, রাইট? So the idea is the output array should not have any repetitions. Okay? And naturally, if you want to generate 1 lakh random numbers between 1 and 1 lakh, then each the array will be having the integers between 1 and 1 lakh, and each integer will be occurring in the array only once. স্বাভাবিক, এটাই তো স্বাভাবিক, না? বুঝে গেছে? হ্যাঁ স্যার, তারপর মানে ইন্টিজার গুলোকে জাম্বল করে দিলেই হয়ে যাবে। তুমি কিভাবে করবে, আবারও বলছি, কিভাবে করবে সেটা আমার বক্তব্য নয়। তুমি জাম্বল করতে গেলেও ওই র্যান্ডামলি জাম্বল করতে হবে, and that jumble should be properly done. কিভাবে করবে আমরা পরে ভাববো, কিন্তু you have to take the help of these functions in C, right? C এর একটা র্যান্ডম নাম্বার জেনারেশনের একটা হেডার আছে, ওটা দেখে নেবে সেখানে কি কি ফাংশন আছে এবং কিভাবে কাজ করবে। ওকে স্যার। যদি প্রবলেম হয় সেটা বুঝতে, তুমি এখন তো গুগল আছে, গুগল সলভ বলে দেবে। যদি বুঝতে প্রবলেম হয় তাহলে আবার আমরা ডিসকাস করবো। ইটস নট দ্যাট আমি একবার প্রবলেম দিয়ে দিলাম তারপর তোমরা করলে, না পারলে জিরো ইত্যাদিতে, তা নয়। প্রত্যেককে করতে হবে, দরকার হলে আমার হেল্প নিতে হবে, এটা ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই। বাট whether you have understood the problem or not, that is my question. বুঝে গেছে? স্যার এখানে কি অ্যারে ক্রিয়েট করতে হবে নাকি জাস্ট একটা মানে নাম্বারে ওই র্যান্ডম জেনারেট মানে যেটা নাম্বার জেনারেট হলো সেটা একটা ভেরিয়েবলে স্টোর করে সেটা ফাইলে স্টোর করে? সেটা করলেই তো তোমার রিপিটিশন গুলো রয়ে যাবে না। অ্যারেতে থাকলে তবে তুমি রিপিটিশনটা রিমুভ করতে পারবে।
স্যার আরেকটা করা যায় যে আমি যদি ফাইল থেকে যদি সার্চ করি যে ওটা রিপিট হচ্ছে কিনা। আবারও তুমি প্রবলেমটা কিভাবে সলভ করবে সেটা বলছো, আমি কিন্তু কিভাবে মানে ডিজাইন অফ দ্য প্রবলেম আমি চাইনি, আমি স্পেসিফিকেশনটা বুঝতে পেরেছি কিনা সেটা জানতে চাইছি। এক একজন স্টুডেন্ট এক এক রকম ভাবে লিখবে প্রবলেম, আমি লিখলে একভাবে লিখবো, তুমি লিখলে আরেকভাবে লিখবে। আই ওয়েলকাম দ্যাট, নট এ প্রবলেম। কিন্তু প্রথম কথা হচ্ছে প্রবলেম যেটা দিয়েছি সেটা বোঝা গেল কি? আমাকে অ্যারেতে নেওয়ার একটাই কারণ, সেটা হচ্ছে যে ফাইনালি তোমার অ্যারেতে যে অ্যারেটা থাকবে সেইখানে তোমার ফুল যে ইন্টিজার অ্যারেতে ফুল 1 to 1 লাখ এগুলো থাকবে এবং এগুলো র্যান্ডমলি জেনারেটেড হবে এবং এগুলো নন রিপিটিং হবে। তারপরে তুমি ওই অ্যারেটাকে ফাইলে রাইট করবে, ঠিক আছে? So my idea is, first you understand the problem, then you go for the different options of generating this particular solution. Then you select one option and write the corresponding code. That is how it is to be done. আমরা ডেটা স্ট্রাকচার পড়ানোর সময় বলেছিলাম, আমি জানি না যারা ক্লাস অ্যাটেন্ড করেছো, যে অ্যাবস্ট্রাক্ট ডেটা টাইপ তার স্পেসিফিকেশন একটা, তারপর হচ্ছে স্টেজটা হচ্ছে ডিজাইন, তারপরে স্টেজটা হচ্ছে ইমপ্লিমেন্টেশন। আমাদের এখানে স্পেসিফিকেশনটা হচ্ছে প্রবলেম স্পেসিফিকেশন, যেটা আমরা এখানে দিয়েছি। এই প্রবলেম স্পেসিফিকেশনটা বোঝা গেছে কিনা সেটা জানা দরকার প্রথম কথা। After you understand the problem specification, then you go for the design or approach, whatever. There can be several approaches and several designs, অর্থাৎ several algorithms. এবারে তার মধ্যে থেকে তুমি যেটাকে বেস্ট মনে করো, সেইটাকে তুমি নাও, নিয়ে সেইটা তুমি ইমপ্লিমেন্ট করো। সো এগেন স্পেসিফিকেশন, ডিজাইন অ্যান্ড ইমপ্লিমেন্টেশন। ইমপ্লিমেন্টেশনটা কি না, এখানে প্রোগ্রাম লেখা। বোঝা গেল কি? স্যার এখানে একটা জাস্ট ছোট্ট ডাউট ছিল, আমি ইমপ্লিমেন্টেশন বলছি না, কিন্তু র্যান্ডমলি যেহেতু জেনারেট করছি আর যেহেতু সবকটা নাম্বারকেই জেনারেট করতে হবে, তো ধরুন লাস্টে গিয়ে র্যান্ডম ফাংশনটা দিয়ে একটাই পার্টিকুলার নাম্বার জেনারেট করতে হবে, এবার সেটা তো আসতে অনেক সেটা তোমার জেনারেট করার নাও করতে পারো, সেটাই দেখো কিভাবে করবে। মানে শুধু লাস্টের কথা না, ধরুন লাস্ট 5টা নাম্বার আছে জেনারেট করতে হবে, 1 লাখের মধ্যে 5টা জেনারেট র্যান্ডম করতে করতে মানে সেটাই তো বলছি, সেইগুলো একটু ভালো করে দেখো না কি হয়। আচ্ছা, মানে সেখানে আমি র্যান্ডম নাও ইউজ করতে পারি, এমনি পুট করে দিতে পারি। এমনি পুট করা মানে হচ্ছে তুমি শেষকালে র্যান্ডমনেসটা বাদ দিলে। আচ্ছা, তাই না? তুমি লাস্ট 5টাতে র্যান্ডমনেস বাদ দিয়ে দিলে। আচ্ছা, সেটা তোমার ডিজাইনার। থ্যাংক ইউ স্যার। আমি একটু একটা ফোন করে নিয়ে আবার ঢুকছি। তোমরা ঢুকছি মানে আমি আছি, আমি জাস্ট একটা ফোন করে আবার তোমাদের সঙ্গে কথা বলছি। তোমরা ইতিমধ্যে প্রবলেম নাম্বার 5টা
কি পড়েছো 5 নম্বরেরটা? প্রবলেম নাম্বার 5। হ্যাঁ স্যার পড়েছি। আচ্ছা, তাহলে প্রবলেম নাম্বার 5 হচ্ছে একই রকম জিনিস, but here the 1 lakh random strings are to be generated of capital letters, and length of the strings are 10 for each of them, right? And again without repetitions. I mean, যে string গুলো generated হবে সেগুলো repeat করা চলবে না। You have to store them in a file in character mode, 1 string per line. So basic idea is same, but here the generated things are strings of capital letters of length 10. Okay? তাহলে এই দুটো প্রবলেম একই টাইপের, বাট দিস প্রবলেমস আর কল্ড ডেটা জেনারেশন প্রবলেমস। অর্থাৎ এই প্রবলেমগুলো বার করা মানে এইগুলো রাখা হয় এই কারণে যে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম ডেটা জেনারেট করতে হয়। সো ইউল ফাইন্ড আউট দ্যাট ইট ইজ নট সো ইজি টু রাইট দিস প্রোগ্রামস। র্যান্ডম স্ট্রিং হঠাৎ বলে ফেললেই তৈরি হয়ে গেল সোজা না। And we'll use these problems, these two files later on. So, এই ফাইলগুলোকে কিন্তু তোমাদের স্টোর করে রাখতে হবে। Okay. So 4 and 5. Now we come to number 6. Store names of your classmates according to roll numbers in a text file, 1 name per line. Okay. And write a program to find out from the file the smallest and largest names and their lengths in number of characters. তারপর হচ্ছে write a function to sort the names alphabetically and store in a second file. So essentially initially তুমি কি করবে, তোমার যে কটা স্টুডেন্ট আছে তাদের নামগুলোকে রোল নাম্বার আর নাম এই দুটো কলামে একটা পার্টিকুলার টেক্সট ফাইলে এন্টার করে নেবে। So 82 names will be there. তোমাদের বোধহয় 82 আছে, 82 names and roll numbers will be there. এখানে যেটা বার করতে হবে মানে ভাবতে হবে সেটা হচ্ছে রোল নাম্বারটা আছে ইন্টিজারে আর নামগুলো আছে স্ট্রিং এ। আর if there are parts in the name like first name, second name, last name, etc., then each part will be separated by a single blank. এটা মাথায় রাখতে হবে। Or there can be, say, a designated number of blanks between the roll number and the name. অর্থাৎ একটা রোল নাম্বারের পরে হয়তো চারটে তুমি দিলে, চারটে ব্ল্যাঙ্ক দিলে, তারপরে নামটা শুরু হলো। নামের এবারে যদি 3টে পার্ট থাকে তাহলে প্রত্যেকটা পার্ট উইল বি সেপারেটেড বাই এ সিঙ্গেল ব্ল্যাঙ্ক। এইভাবে তুমি টাইপ করলে তাহলে তোমার একটা ফাইল তৈরি হলো যেখানে রোল নাম্বার আর নামগুলো আছে। So now what you do is you write a program to find out from the file the smallest and largest name and the lengths in number of characters. তাহলে এখানেও ওই লেক্সিকোগ্রাফিক্যালি কোনটা লার্জেস্ট কোনটা স্মলেস্ট সেটা বার করতে হবে, আর তার মধ্যে প্রত্যেকটা যে নামগুলো স্মলেস্ট অ্যান্ড লার্জেস্ট আছে তাদের লেংথ গুলো বার করতে হবে, লেংথ অফ দ্য নেমস। স্যার আরেকবার একটু বলতে পারবেন ফাইলে কিভাবে নামগুলো স্টোর হবে? ফাইলে নামগুলো স্টোর হবে, ফার্স্ট একটা কলামে যাবে তোমার রোল নাম্বার। আচ্ছা, ফার্স্ট কলামটা হচ্ছে রোল নাম্বার, হ্যাঁ, then there will be say 4 or 6 blanks, identical 4 or 6 blanks followed by the name. আচ্ছা, নেমের যে পার্ট গুলো থাকবে সেগুলো আবার একটা করে ব্ল্যাঙ্ক। স্যার নেমের লেন্থের মধ্যে কি স্পেসটা থাকবে? না, স্পেসটা রাখতে পারো, কিছু যায় আসে না, স্পেস রাখতে অসুবিধা নেই, কারণ এটা তো ইউনিফর্ম হয়ে গেছে এখন, প্রত্যেকটাই ব্ল্যাঙ্ক আছে, একটা করে ব্ল্যাঙ্ক আছে, ফলে অসুবিধা নেই, তুমি ওই ব্ল্যাঙ্ক সহজ নাও, তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই।
তারপরে যেটা আছে, রাইট এ ফাংশন টু সর্ট দ্য নেমস অ্যালফাবেটিক্যালি অ্যান্ড স্টোরড ইন এ সেকেন্ড ফাইল। তো সেকেন্ড ফাইলে কি হবে, নামগুলো অ্যালফাবেটিক্যালি থাকবে, সর্টেড থাকবে, কিন্তু ন্যাচারালি রোল নাম্বারগুলো পাল্টে যাবে। রোল নাম্বারগুলো তো নামের সঙ্গে সঙ্গে অ্যাসোসিয়েটেড, ফলে নামগুলো যদি ইনিশিয়ালি কি ছিল না, রোল নাম্বারে সর্টেড ছিল, পরে নামে সর্টেড, ফলে তখন রোল নাম্বারগুলো র্যান্ডম হয়ে যাবে আর সর্টিংটা হবে অন নেমস। বুঝা গেছে? স্যার মানে রোল নাম্বার গুলো চেঞ্জ হয়ে যাবে? না না, রোল নাম্বারগুলো ধরো তোমার 1 নম্বর রোল নাম্বার যে ছিল তার নামটা হয়তো নিচে চলে গেছে, তাহলে সেই 1 নম্বর রোল নাম্বারটাও নিচে চলে যাবে সেই একই নামের সঙ্গে। স্যার মানে জেড দিয়ে নাম হলে সেটা লার্জেস্ট হবে তো এই ক্ষেত্রে, মানে আগের কোশ্চেনটাই। আচ্ছা, অ্যাকচুয়ালি আমি বলেছি তো ইয়ে দিয়ে লেক্সিকোগ্রাফিক সর্টিং বলেছি। আমি আসলে সর্টিংটা যেহেতু তোমরা জানো না এখনো পর্যন্ত, সর্টিং তোমরা বলছো করোনি, তাহলে এই পার্টটা তোমরা পরে করবে, আমি সর্টিং আলাদা করে ক্লাসে পড়াবো, ঠিক আছে? এই লাস্টের পার্টটা থাক এখানে, কিন্তু পরে করবে। স্যার মানে এখানে একটা ফাইলে হচ্ছে রোল ওয়াইজ সর্ট হবে আর একটা ফাইলে হচ্ছে নেম ওয়াইজ সর্ট হবে, তাই তো? একদম, কিন্তু প্রথম যেটা রোলের সর্ট আছে সেটা তুমি হাতেই করছো, আচ্ছা, দ্যাট ইজ দ্য ইনপুট ফাইল, হুম। ঠিক আছে? ওকে। স্যার রোল তারপরে নাম্বার আর নেমের মধ্যে ফিক্সড নাম্বার স্পেসই থাকবে প্রত্যেকটার জন্য? রোল নাম্বার আর নেমের মধ্যে, হ্যাঁ, ওইটা একটা ফিক্সড নাম্বার অফ স্পেস করতে হবে, তা নাহলে আননেসেসারি প্রোগ্রামটা জটিল হবে, ঠিক আছে? কারণ সি ল্যাঙ্গুয়েজে লিখছো তো, এই জন্য আমি সোজা ইয়ে বলছি, মানে ফরম্যাটগুলো পরিষ্কার করে দিচ্ছি। ফরম্যাটগুলো জানা থাকলে সি ল্যাঙ্গুয়েজে প্রোগ্রাম লিখতে সুবিধা হবে। যদি পাইথনে হতো তাহলে অন্যরকম, অত কিছু ভাবতেই হবে। এনিওয়ে, ফরগেট অ্যাবাউট দ্যাট। নাও আমরা দুটো প্রবলেম আছে, একটা হচ্ছে নাম্বার 7টা কি আছে, টেক এ 4 ডিজিট প্রাইম নাম্বার পি। আচ্ছা, 4 ডিজিট প্রাইম নাম্বার টেক বলেছে, আমি কিন্তু বার করতে বলিনি। I have not asked you to find out the prime number. প্রাইম নাম্বার জেনারেশনের প্রবলেম আছে, মানে প্রবলেম হয়তো তোমরা করেছো অলরেডি, বাট আই এম নট ইন্টারেস্টেড ইন দ্যাট। আমি 4 ডিজিট প্রাইম নাম্বার একটা নিতে বলছি। কি করে পাবে 4 ডিজিট প্রাইম নাম্বার? একটা নাম্বার নেব, তারপর সেটা চেক করব 4 ডিজিট কিনা। না। স্যার 1000 থেকে স্টার্ট করব, 1000 থেকে শুরু করব, তারপর তারপর পরের দিকে যাব। একটা একটা করে বাড়িয়ে চেক করব, আমি একটু বলি, মানে অড নাম্বার। আমার নাম্বারটা কি হবে, 1000 থেকে 9999 এর মধ্যে হবে, তাই তো? 4 ডিজিট। হ্যাঁ স্যার। গুগল সার্চ করো 4 ডিজিট প্রাইম নাম্বার কটা আছে, বলে দেবে 8টা বা 10টা বা যাই হোক যেটা বলবে, ঠিক আছে? ওই নাম্বারগুলোও বলে দেবে। Because what I have done here, I have not told you to find out the prime numbers, neither I have told you to test the prime numbers. Primarily testing আমি চাইছি না, আমি প্রাইম নাম্বার জেনারেশনও চাইছি না, আমি জাস্ট কতগুলো প্রাইম নাম্বার আমার লাগবে। আমার এখানে এই প্রবলেমটাতে 8টা প্রাইম নাম্বার লাগবে। তো এই 8টা প্রাইম নাম্বার শুড বি all of them should be 4 digit prime numbers. So I just take it from a list, যে লিস্টটা গুগলে পাওয়া যাবে, ঠিক? বুঝা গেছে? Now generate a series of large integers. এবার লার্জ ইন্টিজার বলতে কি মিন করি? লার্জ ইন্টিজার বলতে ধরো 10 ডিজিট ইন্টিজার বা 12 ডিজিট ইন্টিজার, 20 ডিজিট ইন্টিজার, এরকম একটা লার্জ ইন্টিজার আমাকে জেনারেট করতে হবে। যদি তুমি চাও যে তুমি এটা লং এর মধ্যে রাখতে চাও, তাহলে লং এর ম্যাক্সিমাম কত হয় দেখে নাও, দেখে নিয়ে তুমি কয়েকটা লার্জ ইন্টিজার তার থেকে বাদ নিয়ে নাও, যেখানে ওই ধরো 8 ডিজিট হয় বা 10 ডিজিট হয়, তাহলে 10 ডিজিটের কয়েকটা লার্জ ইন্টিজার নিয়ে নাও। এই সিরিজ কটা থাকবে, ধরা যাক 10টা বা 20টা লার্জ ইন্টিজার। তার মানে এই লার্জ ইন্টিজার গুলো কিন্তু পরপর নেই, মানে ধরো একটা নাম্বার আছে 1 2 3 4 5 6 7 8, তার পরেরটা কিন্তু 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ওরকম নয়। লার্জ ইন্টিজার্স
কিন্তু কয়েকটা লার্জ ইন্টিজার 10 বা 20 এটাও তুমি নিয়ে নাও, এটাও তোমার জেনারেট করতে হবে। কারণ 10টা 12টার মতো নেবে বা 20টা নেবে, তার জন্য জেনারেশন প্রোগ্রাম লেখার কোনো দরকার নেই। ঠিক আছে, তাহলে যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে আমি এই একটা লার্জ ইন্টিজার কয়েকটা নিলাম, নিয়ে ওই যে 4 ডিজিট প্রাইম নাম্বারগুলো নিয়েছি, এই প্রাইম নাম্বারটা দিয়ে ভাগ করে আমি রিমাইন্ডারটা বার করছি। বুঝা গেছে? আবারও বলছি, আমার লার্জ ইন্টিজার আছে আর আমার 4 ডিজিট প্রাইম নাম্বার আছে। আমি লার্জ ইন্টিজারটাকে 4 ডিজিট প্রাইম নাম্বারকে দিয়ে ভাগ করে ডিভাইড করে রিমাইন্ডারটা বার করতে চাইছি। এবারে আমাকে ট্যাবুলেট করতে হবে এলআই আরআই উইথ এইচপিআই, অর্থাৎ তোমার একদম বাঁদিকে কলামে থাকবে এলআই গুলো, মানে এলআই মানে লার্জ ইন্টিজার গুলো, ওপরের হেডারে থাকবে P1 P2 P3 P4 এরকম 8খানা মানে প্রাইম নাম্বার থাকবে, আর ম্যাট্রিক্সের মাঝখানে থাকবে প্রত্যেকটা রিমাইন্ডার। ঠিক আছে, তাহলে এরকম 8খানা কলাম থাকবে ফর রিমাইন্ডার্স আর একটা কলাম থাকবে ফর লার্জ ইন্টিজার্স। লার্জ ইন্টিজার্স মেবি 10 or 20, আমি 20 ধরে নিলাম, 20 লার্জ ইন্টিজার্স, 8টা তোমার প্রাইম নাম্বার, তাহলে 8/20 মানে 160 নাম্বার অফ র্যান্ডম রিমাইন্ডার্স, এইগুলোকে তোমাকে বার করতে হবে, করে এটাকে ট্যাবুলেট করে দ্যাট ইজ দ্য ফাইনাল আউটকাম। ওকে, ইজ দ্যাট ওকে? স্যার সিরিজটা কি র্যান্ডম হতে হবে? কোন সিরিজটা বলো? স্যার যেটা লার্জ ইন্টিজার সিরিজটা জেনারেট করতে হবে ওটা র্যান্ডম, ওটা র্যান্ডম, ওটা পরপর নেওয়া উচিত। স্যার এই ট্যাবুলেট যেটা করতে বলেছে এটা মানে ওই রিপোর্টে টেবিলটা বানাতে হবে তো? হ্যাঁ, ওকে স্যার। ঠিক আছে, অ্যাকচুয়ালি যেটা করতে পারো সেটা হচ্ছে তুমি প্রোগ্রামের মধ্যে থেকে পুরো ট্যাবুলেশন প্রোগ্রামটা লিখতে পারো, ট্যাবুলেশন প্রোগ্রামটা ফাইনাল প্রোগ্রামের মধ্যে থেকে লিখতে পারো। লার্জ ইন্টিজার মানে আমাদের চয়েস যে কোনো? হ্যাঁ, তুমি ইনপুট করে দিলে যে এগুলো লার্জ ইন্টিজার, কিন্তু র্যান্ডমলি তুমি সিলেক্ট করো, এটা তোমার র্যান্ডম জেনারেশন, আবার বলছি না, এটা কিন্তু র্যান্ডমলি সিলেক্ট করা। ঠিক আছে? ইয়েস স্যার। ওকে, তাহলে এটাও খুব শক্ত কিছু না। অ্যাকচুয়ালি তোমাদের যেগুলো করা হয়নি তার মধ্যে আছে সার্চিংটা, সর্টিংটা, বাকি সবই এগুলো তোমার করে ফেলতে পারবে। তো নাম্বার 8 বলছে কনভার্ট ইউর নেম অ্যান্ড সারনেম। তোমার নাম এবং সারনেম যেটা আছে সেটাকে লার্জ ইন্টিজারে কনভার্ট করতে হবে বাই জাক্সটাপোজিং ইন্টিজার ASCII কোডস ফর অ্যালফাবেটস। আমি ধরে নিচ্ছি অল আর ইন ক্যাপিটাল। তো যদি অল ক্যাপিটালসে থাকে তাহলে কি হবে, তোমার নামটা যেটা আছে আর সারনেম যেটা আছে সেটাকে তুমি মাঝখানে ব্ল্যাঙ্কটা তুলে দাও, তুলে দিয়ে তুমি নাম আর সারনেমটাকে পাশাপাশি রেখে দাও। এবারে ফর ইচ লেটার ইন দ্য নেম প্লাস সারনেম স্ট্রিং, ফর ইচ লেটার ইউ substitute the corresponding ASCII codes for the letter. এরকম না, তুমি ইন্টিজার ASCII কোড, যেমন তোমার ধরো ক্যাপিটাল এ যদি থাকে, তোমার নামের প্রথম লেটারটা যদি ক্যাপিটাল এ হয় তাহলে ওখানে তুমি লিখবে, ফাইনালি তোমার আউটপুট যেটা হবে এটা পরে সেটা হচ্ছে একটা 65, A is 65, 65। বি যদি হয় তাহলে বি 66। তাহলে যদি কারোর নাম হয় আবির, তাহলে এ হচ্ছে 65, তারপরে 66, রাইট? তারপরে আই এর করসপন্ডিং যেটা যাবে, তারপর আর এর করসপন্ডিং দুটো ডিজিট যাবে। তো এইভাবে আমি পুরো যে আমার টোটাল নামটা আছে সেই নামটার করসপন্ডিং একটা লং ইন্টিজার আমি পাবো। So after you find out this, এটা কনভার্টেড ইন্টিজারটাকে তুমি এবারে প্রিন্ট করলে, তোমার নাম এবং তার করসপন্ডিং কনভার্টেড ইন্টিজারটাকে প্রিন্ট করলে। তারপরে কি করলে না, ওই যে লার্জ ইন্টিজার ছিল সেটাকে দুটো ভাগ করে নাও।
ফিজিক্যালি দুটো ভাগ করবে, ভাগ করে দুটো হাফকে তুমি যোগ করে দাও। ওকে, সো ইউ হ্যাভ এ সাম অফ দ্য টু হাফস অফ দ্য লার্জ ইন্টিজার। এটা করার পরে তারপরে কমপ্লিট করো দ্য রিমাইন্ডার আফটার ডিভাইডিং বাই দ্য প্রাইম নাম্বার পি ইন দ্য প্রবলেম 7। প্রবলেম 7 যে 8টা প্রাইম নাম্বার নিয়েছিলে, ওই 8টা প্রাইম নাম্বার দিয়ে ওই যে সামটাকে ভাগ করো, করে তুমি রিমাইন্ডার গুলো বার করো। এইটাকে ট্যাবলেট করে পুরো জিনিসটাকে রাখো। বোঝা গেল কি? স্যার স্যার ওই যে নেমটাকে যে নাম্বারে আমরা কনভার্ট করব, সেখানে যে স্পেসটা থাকবে, এই স্পেসটাকে আমরা মানে লিখবো নাকি ওইটার করেসপন্ডিং অ্যাসকি কোডটা আমরা লিখবো? স্পেস থাকবে না, ওই বললাম যে প্রথমে স্পেসটা তুলে দাও। আচ্ছা, স্পেসটা তুলে দিয়ে তোমার ধরো তোমার নাম কি বলো? কঙ্ক ঘোষ। কঙ্ক ঘোষ। তাহলে তুমি KNKOGOGHOSH এই পুরোটা একটা স্ট্রিং, মাঝে ব্ল্যাঙ্কটা যেটা দেখা যাচ্ছে সেটা থাকবে। ওকে, বাট এভরিথিং উইল বি ইন আ ক্যাপিটাল লেটার। ওকে। এনি আদার কোয়েশ্চেন? এমনি ব্যাপারটা সোজা, কিন্তু এটাকে প্রোগ্রামে করতে হবে, বুঝলে? স্যার এই এটাকে ডিভাইড করতে হবে তো? কোনটা বলছো? মানে ধরুন কারণ নাম হচ্ছে এবি ফার্স্ট নাম আর লাস্ট নেম সি, তাহলে ওটা জয়েন করে কি করলাম, তারপরে যে লার্জ নাম্বারটা পেলাম সেটা 65 66 67 68 হবে, এবার সেটাকে ব্রেক করে দুটো অ্যাড করে ওটাকে ডিভাইড করতে হবে। রাইট, ইউ আর রাইট। থ্যাংক ইউ স্যার। যাদের নাম ছোট তাদের পক্ষে একটু সোজা, যাদের নাম একটু বড় তাদের একটু ভাবতে হবে। তবে আমার মনে হয় কারোরই খুব একটা ছোট নাম নয়, সবারই বড় বড় নাম। স্যার তাহলে লং ইন্টার বাইরে বেরিয়ে যাবে না? বেরিয়ে যেতে পারে, দ্যাট নাও ইউ ফাইন্ড আউট হাউ টু ডু ইট। ঠিক আছে? তো আমার মনে হয় ব্যাপারটা মোটামুটি বোঝা গেছে, তাই তো? প্রবলেমগুলো Yes, sir. আচ্ছা, অমর্ত্য চক্রবর্তী কি আছো? Are you there? অমর্ত্য? Yes, sir. তুমি একটা প্রশ্ন করো, while writing the recursive part are we not allowed to use the looping structure? No. হ্যাঁ স্যার, তখন আমি ওটা অন্য কারণে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তখন এখন বুঝতে পেরেছি, আলাদা দুটো আলাদা ফাংশন। ঠিক আছে। রিপোর্টের ব্যাপারে অমর্ত্য চক্রবর্তীর একটা প্রশ্ন ছিল, আই হ্যাভ অলরেডি গিভেন ইউ দ্য রিপোর্ট। হ্যাঁ স্যার, ওটা অনেক আগে জিজ্ঞাসা করেছিলাম অ্যাকচুয়ালি। না ঠিক আছে, আমি সার্কুলেট করে দিচ্ছি। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। রিপোর্টটা আর ওই আগের দিনের ক্লাসের যে ইয়েটা সেটা আমি সার্কুলেট করে দিচ্ছি। ওকে, হোয়াট অ্যাবাউট দ্য নেক্সট ক্লাস? তোমরা কবে করতে চাও? তোমরা তো সব আমার ক্লাসগুলো অন্যদের দিয়ে দিচ্ছ। কালকে থার্সডে আছে, তো পরশু দিন হবে না, পরশু দিন আমার অন্য কাজ থাকবে। কালকে থার্সডে আছে। কালকে কি কোনো স্লট আছে তোমাদের? কাল অ্যাকচুয়ালি পুরোটাই ছুটি, মনে হয় কিছু নেই ক্লাস। না না, আমাদের ফার্স্ট হাফে প্র্যাকটিক্যাল আছে। আচ্ছা, কাদের? A3 আমাদের আছে। সেকেন্ড হাফে কি অবস্থা? আমাদের তো ফ্রি, মানে A2 এর ফ্রি, বাকি A2 ফ্রি আছে। A1 আর A3 কি অবস্থা একটু দেখে বলবে? তাহলে কালকে সেকেন্ড হাফে একটা শিডিউল করব। ফ্রি হওয়ার কথা, কারণ স্কেডিউলে কারো লেখা নেই। না, নেই কালকে কিছু। কালকে কিছু নেই তো?
তাহলে let us take a class at 3, right? তিনটের থেকে about 4:30. ঠিক আছে? ঠিক আছে স্যার। কারণ ফ্রাইডে আমি নিতে পারতাম, কিন্তু এই ফ্রাইডে আমার একটু অন্য কাজ আছে। স্যার স্যার এই ঠিক আছে। কোডগুলো প্রেজেন্ট করতে হবে না, জাস্ট রিপোর্ট হিসেবে লিখবো? বুঝলাম না, আরেকবার বলো। স্যার এই কোডগুলোকে আমাদের পরের দিন প্রেজেন্ট করতে হবে নাকি রিপোর্ট হিসেবে খালি লিখবো ওগুলো? না, রিপোর্ট হিসেবে তো থাকবেই, আমরা অনলাইনে দেখবো দু একজনকে। ও আচ্ছা, ঠিক আছে। রাইট, অনলাইনে দেখতে হবে না, কিছুই না দেখালে তো মুশকিল। অন্যান্য সময় কি হয়, ল্যাব যখন হয় আমরা ল্যাবে গিয়ে দেখি কে কি করেছে, কার কি প্রবলেম হচ্ছে। এখন তো ল্যাব হচ্ছে না, ফলে আমাদের এইভাবেই দেখতে হবে, উপায় কি আছে। স্যার মানে নেক্সট উইকের মধ্যে সব কটা দেখাতে হবে নাকি যে কটা পারবো সে কটা প্রেজেন্ট করব? মানে আমি চাইবো নেক্সট উইকের মধ্যে সব কটা দেখাও, তার কারণ হচ্ছে আমি তো আবার অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে দেবো, জমতে থাকবে না। তাহলে প্রতিটা কোশ্চেনের জন্য আলাদা আলাদা রিপোর্ট, তাই তো? রিপোর্ট তুমি একবারে 8টা রিপোর্ট দিয়ে দিতে পারো, বাট ইচ প্রোগ্রাম শুড বি সেপারেট। আমি তোমাদের আপলোড কি করে করতে হবে, কি ব্যাপার সব বলে দেবো। ডোন্ট ওয়ারি, কোথায় আপলোড করবে সব বলবো। স্যার তাহলে প্রতিটা প্রবলেমের আলাদা পিডিএফ ফাইল হবে? আমি যেটা চাইছি যে এক একটা অ্যাসাইনমেন্ট এর জন্য একটাই রিপোর্ট হবে, একটাই পিডিএফ এর রিপোর্ট হবে, কিন্তু প্রোগ্রামগুলো আলাদা থাকবে। সো দ্যাট দরকার হলে আমি আমার এখানে প্রোগ্রামগুলো চালিয়ে দেখতে পাবো। বুঝতে পেরেছি। তো ওই জন্যই আলাদা আলাদা হেডার ফাইল, আলাদা আলাদা সি ফাইল আমি চাইছি। ঠিক আছে, বুঝে গেছে তো? ঠিক আছে, তোমরা প্রোগ্রাম লিখতে তো শুরু করো আগে। প্রোগ্রাম এগুলো তো ওরকম ভাবে হবে না আমাদের। তোমাদের ধরো সি প্লাস প্লাসেরও হয়তো আছে, আমার এখানে অ্যাসাইনমেন্ট আছে, অন্যান্য অ্যাসাইনমেন্ট আছে। ফলে start writing the assignments, and if you find any problem you can just send me a mail, not a problem. আমার মেল অ্যাড্রেস আছে তোমাদের। কালকে আমি থিওরির কথা বলছি, প্র্যাকটিক্যালের কথা বলছি না। প্র্যাকটিক্যাল তো আজকে হয়ে গেল, সোমবার হলো ওদের A1 এর। আজকে A2 A3 আমি অ্যাসাইনমেন্টগুলো বুঝিয়ে দিলাম। নাও ইউ রাইট ডাউন the programs, and if there are any problem again we will discuss, otherwise you try to complete them. যারা বুঝতে পেরে গেছে তারা কমপ্লিট করো, বা যদি কেউ মনে করো যে একটা কিছু দেখাবে তাহলে আমাকে বলে দিতে পারো, আমি অনলাইনে দেখে নিতে পারবো, সেটা কোনো অসুবিধা নেই। ঠিক আছে, ওকে ওকে স্যার। তো অন্য কিছু থাকতে পারে, আজকে বন্ধ করছি। ওকে স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ। Thank you.